ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عابد علی مدنی، میم 24 نیوز مدھیہ پردیش سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ جبل پور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سپریمو الحاج جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی سبھا میں امڑا جن سیلاب، دیکھیں پوری رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان قوم و ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جبل پور کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محمد جاوید امان صاحب، جنرل سیکرٹری سمیر خان صاحب، سیکرٹری سرفراز خان صاحب، میں آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس بلدی انتخابات کے انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اس بے لوث محبت کا اظہار یہاں پر آ کر کیا۔ میں جبل پور کی عوام کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، التجا کرنے آیا ہوں کہ 6 جولائی کو بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، پولنگ کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جبل پور سے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ وارڈ نمبر 23 سے محترمہ السا بانو ہے، محمد عارف انصاری صاحب مولانا آزاد وارڈ سے امیدوار ہیں، محمد ایوب انصاری صاحب وارڈ نمبر 38 سے، اور شیخ عتیق منصوری صاحب سنجے گاندھی وارڈ نمبر 41 سے مجلس کے امیدوار ہیں، محترمہ شمع پروین صاحبہ وارڈ نمبر 49 سے امیدوار ہیں، وارڈ نمبر 51 سے محترمہ سمرین صاحبہ امیدوار ہیں، اور وارڈ نمبر 55 سے محمد سمیر صاحب مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 6 جولائی کے دن آپ تمام حضرات صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر آپ ووٹ ڈال کر جبل پور میں ایک سیاسی انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جبل پور میں متحد ہو کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے ووٹ کی طاقت کے بلبوتے پر آپ یہاں پر جبل پور میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے۔ میں یہاں پر جبل پور کو اس لیے آیا ہوں
تاکہ آپ کی صفوں سے آپ کا کوئی نیتا بنایا جائے۔ میں جبل پور کو یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کا سنجیدگی سے غور کریے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں مسلم اقلیت کی، الپ سنکھیک سماج کی ایک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، اور آج آپ کو اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر یہاں پر آپ کو مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر کے آپ کو اپنی یہاں پر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ میری بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر جب تک وہ مجمع ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگا، ہم اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میرے عزیز دوستو کہ آپ اپنا ایک ووٹ اپنی قیادت کو بنانے کے لیے، آپ کی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے یہاں پہ مجلس کے 7 امیدواروں کو کامیاب کریے۔ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلی مرتبہ جبل پور کو آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا اور غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی بات کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وطن عزیز بھارت ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج ہو یا دلت ہو یا آدیواسی ہو، جب تک یہ تینوں سماج اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ اسد الدین اویسی کی تقریر پر بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کئی پارٹی کے لوگ، جس میں کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ تنقید کریں گے کہ اویسی نے جبل پور میں آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے، تعلیم کے میدان میں آ جائیے۔ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، مگر اسکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے
کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا. اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے. پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلومہ ڈگری پی ایچ ڈی لیول ہے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں. مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے. آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہو جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے ابھی بتایا گیا کہ موتی لال وارڈ میں وہاں پر گورنمنٹ نے گھروں کی اسکیم بنائی اور وہاں کے مقامی لوکل نیتاؤں نے غریبوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو گھر دلایا. اب بی جے پی کی سرکار 450 گھر سے وہاں سے غریبوں کو نکال دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتاؤں سے جو غریبوں کا خون چوس کر ان کو گھر تو دھوکے سے دلا دیا، مگر آج بھاجپا کی سرکار نے موتی لال وارڈ سے ان کو اپنے گھروں سے محروم کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے برسوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا. جو نوجوان اگر 2002 میں پیدا ہوا اس نے صرف بھاجپا کی سرکار مدھیہ پردیش میں دیکھی، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں برابر بھاجپا بھی ہے اور کانگریس بھی ہے. اور کانگریس کا ہمیشہ الزام کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے. میں کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں محترم کمل ناتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ دگگج راجا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، جہاں پر پچھلے ودھان سبھا کے چناؤ میں مدھیہ پردیش کی جنتا نے کانگریس کو ستا دی تو کانگریس کے 20 سے زیادہ ودھائک کیوں کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے؟ کانگریس کا بہت بڑا نیتا جس کا نام سندھیا ہے وہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے. اگر تمہارے 20 ودھائک کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، اگر سندھیا کانگریس کو خداحافظ کہہ کر موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا اس کا ذمہ دار کمل ناتھ اور کانگریس پارٹی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں. آپ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو یہاں پر کارپوریٹر بھی بنا سکیں گے، یہاں سے ان کو ودھان سبھا میں ایم ایل اے بنا کر بھیجا سکیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کا اگر امیدوار جیت جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے 25 سال سے کیا اکھاڑ لیا جو آج مجلس سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے کیا کون سا کام کیا بتاؤ ہم کو؟ صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہی کمل ناتھ کا ایک ویڈیو آیا تھا اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں
कमल नाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है, और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है, नौजवानों तुमको क़यादत करना है, नौजवानों तुमको स्कूल खोलना है, नौजवानों तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है, नौजवानों तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए, भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है।
आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेताएं हैं, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करो अपने के कोर्ट से। 6 जुलाई के दिन जबलपुर के आसमानों में कुछ नजर नहीं आना सिवाय पतंग के नजर आना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को वोट डालेंगे तो दुनिया देखेगी और मानेगी और लोग कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्ती की बात करती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको अपने भारत को मजबूत करना है। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री
आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेके जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को उखाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात कर लो। तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो, मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस जलसे-आम में शिरकत की है। आप मजलिस को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में काम करेगी, आपके बच्चों के स्कूल का इंतजाम करेगी, हमारे बेटियों के लिए कॉलेज में जाने का इंतजाम करेगी। जिन वार्डों में, जिन बल्दी हलकों में तरक्याती काम नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला उन डेवलपमेंट के काम को हम करेंगे। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा मजलिस को थाम लीजिए, एक मर्तबा मजलिस को अपनी आवाज बनाइए, एक मर्तबा मजलिस को ताकत दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश में आपकी वोट की अहमियत मालूम हो सके, ताकि मजलूमों को उनको इंसाफ मिल सके। नौजवानों, अपने बुजुर्गों को समझाओ, ये लड़ाई हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लड़ रहे हैं। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। आज आपको आगे बढ़कर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि 6 जुलाई के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाकर इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करिए। क्या आप इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? क्या पतंग के निशान पर वोट डालेंगे आप लोग? क्या आप अपने पूरे घर के अफराद या खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, यहां पर जितने लोग हैं आप तमाम मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप तमाम मजलिस के प्रत्याशी हैं। आपका घर मेरा घर है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका भाई मैं भी आपका भाई हूं। आप हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को पलने और फूलने दीजिए। मजलिस की आप उसके सफर को लेकर आगे बढ़िए। फिर से आप तमाम का शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से आएंगे जबलपुर को, और जल्दी आएंगे ताकि आपसे और तफसीली गुफ्तगू हो सके। 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भारत भारत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।